に一瞬でパッ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 。Hey guys, it's Chika. 皆さんこんにちは、ちかです。旅行に関する質問を皆さんから多くいただくんですけれど、その中でもスリ対策はどうしてますかとよく聞かれます。So today I'm going to share with you guys 10 tips on how to prevent being pickpocketed while traveling. 正直私自身そんなに注意深い人間ではないので、すごいいろいろと対策をとっているわけではないんですけれど、一応まだ一度もすられたことはないです。Knock on wood。調子に乗ったことを言ったとき、今まですられたことないんだとか言ったら Knock on wood。今後もそうならないように Knock on wood。ちなみにスリは英語で pickpocket。ポケットをピックする。pickpocket。I was pickpocketed on my last trip. It was terrible.あとは普通に I got my wallet stolen. I got my iPhone stolen. Stolen. 盗まれたという表現をします。But anyways, let's get started. Number 1. Don't bring expensive designer bags. 高級なブランド品のバッグは持っていかない。旅先ではおしゃれもしたいのでお気に入りのブランド品のバッグを持って行ったりしたいかもしれませんが、もうできるだけ置いていきましょう。ブランド品を持ってるとそもそも狙われやすいし、Ooh, that bag looks like it's got a lot of goodies in it. たまに極端にもうすごい汚い黒い地味なバッグを持っていくっていう人もいるんですけれど、私はそこまではしないです。Just bring something casual, not too fancy.Number 2. If you're carrying a purse, shorten the strap. しっかりストラップを短めにして、より自分の近い位置に置くのがおすすめです。私は旅先でリュックをよく使うんですけれど、リュックって盗まれたりしないですかってよく聞かれます。でも個人的には、リュックって結構高い位置にチャックを開けないといけないじゃないですか、こうやって。だから結構目立つ。でも腰の横ぐらいにあるバッグとかはもう本当に下の方で小さな動作で開いちゃうから、そっちの方が危ないんじゃないかなと私は思います。Number 3. Hold your bag in front of you or close to you in crowded places. 人が多いところでは必ずバッグを自分の前に持つ。I would normally carry my backpack like this, but if I'm in a crowded place, I will just bring it to the front. これはあんまりしたくないんですよね。I think this just looks silly. I just take one strap and hold my bag like this. If you have a purse to your side, have your hand over it or hold it in front of you as well. The most common place pickpocketing happens is when there's lots of people and you're very distracted. Number 4.Use a carabiner clip to secure your bags. このようなクリップを使ってバッグのチャックをロックする。サイズはいろいろあるので、おしゃれバッグとかここまで大きくはまる枠がないかと思うので、もっと小さいものを買ったり、とにかく何かしらと盗む側からしたら手間になるようなものでバッグを閉めておく。ただロックをつけちゃうとすごくめんどくさくなるので、キャラビナとかだと比較的すぐ取れるので便利です。私たちはお猿さんが担いでる機材の入っているリュックにこちらをつけてます。Number 5. Be extra careful on public transportation. 交通機関での移動中はかなり要注意。電車とかバスの中もそうなんですけれど、改札、親とパリに行った時に母親が改札を通ってる時にすられました。結構ごちゃごちゃ混んでいて、通った後にあれバッグ軽いって思ってみたら No wallet 財布がなくなっていました。And I think she had a brand name bag.でもそんなに簡単に開けられるバッグではなかったんですよ。フラップがあってその中にチャックもあったんですけども、本当に一瞬でパッ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  They're quick. You gotta give your stuff some love and just like hug it, especially when you're going through something like the turnstiles. Number 6. Use a travel wallet. 旅行用の財布を使う。私は普段長財布を使っているんですけれど、旅行用にはもっとコンパクトな最低限入ればいいような財布を持っていきます。普段使っている財布は持っていきません。必要なものだけ。クレジットカードを複数枚持っていく場合は、両方とも財布に入れるのではなくて分けておく。万が一お財布が盗まれた時にもう一つ予備があるように。Number 7. Don't carry a lot of cash. 現金はあまり持たない。Obviously, it depends on where you're traveling, but most places nowadays, you can use your credit card to buy almost anything, so you don't need a lot of cash. And cash, if you get it stolen, it's gone forever. カードだったら面倒ではありますけれど、電話してストップさせたり、不正利用されたものは返してもらえたり、いろいろとカード会社が対応してくれます。私はほとんど現金を持たないので、この前逆になくて困ったことがありました。レストランに行って後からキャッシュオンリーだっていうことが発覚し、Oops、足りない。Number 8. Keep your wallet in your front pocket or somewhere secure in your bag.
お財布は前のポケットかバッグの中の安全なところに入れておく。男性の方はよく後ろのポケットに財布を入れてると思うんですけれど、もちろんそれはブブー、必ず前のポケットに入れておく。そういう意味でも旅行用の財布はかなりコンパクトなものがおすすめです。お猿さんはトゥミーのすごい薄いものを使っているので前のポケットに入れています。バッグに入れるのであればスポッと手を入れて出せるところではなくて、多くのバッグにはチャック付きのポケットとかがあるのでそういうところに入れておく。Number 9. Keep your wallet and passport separate. 財布とパスポートは別々な場所に置いておく。When I went to Paris last year, a friend of mine got pickpocketed. She had her wallet and passport stolen because she had them both in the same place. パスポート盗まれちゃったらもう本当に手続きとかが大変。You waste like an entire day going to the embassy and getting the paperwork done. So I guess that's when a money belt comes in really handy. こういう時にマネーベルトを使うといいのかもしれないです。洋服の下につけるすごい薄いウエストポーチみたいなものです。でそこにパスポートとか予備のクレジットカード、少し現金を入れておく。財布として使うのではなくて、財布と別でそんなに頻繁に使わないけれど大事なものを入れておくためのベルトです。I should probably start using one. I think that because I've traveled so much and I've never been pickpocketed, I'm just like, oh, it's not gonna happen to me. And that's when it's most dangerous, right? So, next time I travel, I'm gonna get myself a cool, trendy money belt. Money belts are never cool and trendy. If I find a good one, I'll share it with you guys. And lastly, number 10. Use straps. とにかくストラップを使う。盗まれるのは必ずしもお金とかお財布だけではなくて、やっぱりカメラとか携帯とかも対象になりますので、ストラップで自分にちゃんとつけておく。I do this with my camera. 私たちが使っているキヤノンのカメラにはもうしっかりとしたストラップがあって、撮影の時は必ずストラップをつけて撮影してます。携帯、電車とかでこうやって見てたら上から盗まれることもよくあるらしいです。友達はパスポートとお財布は盗まれてしまったんですけれど、幸いなことに携帯はストラップで首にかけてたので、どうにか現地の友達に連絡していろいろと助けてもらうことができました。Oh my gosh, how terrible would it be to have your wallet, passport, and phone stolen?あともう一個いろいろと調べてたら出てきた tips があったんですけれど、長期の電車移動とかでもストラップを活用してリュックとかバッグが安全なように席にカチャッと締めておく。Even if you fall asleep and a thief comes by, it's like, oh, it's strapped to her seat. Not gonna mess with that.いろいろと注意したり対策をとっても相手はプロですから、どうしてもすられてしまうこともあると思います。なのですられないような対策だけではなくて、すられた時の対策も取っておくのが大事です。例えばパスポートを盗まれたら戸籍謄本が必要になります。私も最近知りました。もし旅行に行く前に戸籍謄本とかを取り寄せる時間があったら、それをやっておくのがベストだと思います。あとは先ほども触れましたけれど、マニーベルトだったりホテルの金庫に予備のクレジットカード、現金を保管しておく。全部一箇所にまとめておかない。大事な電話番号とかメールアドレスとかホテルの住所書いといて、マニーベルトとか財布とは別のところに保管しておく。今日はスリ対策について10個の tips をシェアさせていただきました。いかがでしたか？ゴールデンウィークも近づいているので、皆さんの旅行とかで少しでも役に立てばと思います。自分もこれやった方がいいなということもたくさんあったので勉強になりました。もしこちらの動画が役に立った、これからもトラベル tips いろいろと知りたいと思ったらいいねを押してください。チカ友の皆さんもかなりいろいろと旅行されていると思うので、もしスリにあったことがある方がいましたら、それについて、あとご自身のスリ対策とかがあったらぜひコメント欄でシェアしてください。If you've been pickpocketed before, let us know about your experience. If you have your own tips for how to prevent being pickpocketed, please share them with us. Alright guys, thank you so much for watching. If you're going somewhere for Golden Week, have a great time, and yeah, I'll see you guys in the next video.